नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पाठ 7, सातवें पाठ का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, आइडियल में ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखा कीजिए। एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद वह उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है। अंततः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। अब उसकी कहानी है चतुर बादशाह। कहानी का नाम है चतुर बादशाह। देवनगर नामक एक राज्य था, એટલે દેવનગર નામનું એક રાજ્ય હતું। वहाँ एक बादशाह था, એટલે કે ત્યાં એક बादशाह रहतो હતો। वजीर की अधिक उम्र और स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण बादशाह ने उसे निवृत्त कर दिया था। એટલે કે વજીરની ઉંમર થઈ જવાથી, ગરડો થઈ જવાથી એને બાદશાહે નિવૃત્તિ આપી દીધી હતી, એટલે કે એને નિવૃત્ત કરી દીધા હતા। वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीरना पद माटे एने नवा उम्मीदवारों ने बोलाव्या। उन सभी की कठिन परीक्षा ली गई, એટલે કે બાદશાહે એની પહેલા परीक्षा ली थी। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। परीक्षा में 3 जणाने एने बादशाह पासे मोकलवामां આવ્યો। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था, એટલે કે ત્રણેયમાંથી બાદશાહને કોઈ પણ એકને વજીર ચૂનવાનો હતો, વજીર બનાવવાનો હતો। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया। बादशाहे वाराफरती वारा ત્રણેયને एक પછી એક બોલાવ્યા और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, એટલે કે ત્રણેયમાંથી દરેકને એક જ સવાલ પૂછ્યો। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? એટલે કે મારી અને તમારી બંનેની દાઢીમાં એક સાથે આગ લાગે તો તમે શું કરો? पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। એટલે પહેલા ઉમેદવારે એમ કીધું કે પહેલા હું મારી દાઢીની આગ बुझाવીશ। दूसरे ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। એટલે બીજાએ કીધું કે હું પહેલા મારી દાઢીની આગ बुझाવીશ। तीसरे ने कहा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। એટલે ત્રીજાએ એવો જવાબ આપ્યો કે હું એક હાથે મારી દાઢીની આગ बुझाવીશ અને બીજા હાથે તમારી દાઢીની આગ बुझाવીશ। तीनों उम्मीदवारों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, એટલે ત્રણેય જણાનો જવાબ સાંભળી અને બાદશાહે કીધું, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। એટલે કે પહેલા ઉમેદવારની વાત સાંભળી અને એવું લાગે છે કે એ ખૂબ જ સ્વાર્થી છે। दूसरा नादान है, એટલે કે બીજો नादान છે, એનામાં થોડી ઓછી બુદ્ધિ છે। परंतु तीसरे के उत्तर से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। એટલે કે ત્રીજાનો જવાબ સાંભળી અને એવું લાગે છે કે એ થોડો બુદ્ધિશાળી છે। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। એટલે કે બાદશાહે ત્રીજા ઉમેદવારને વજીરના પદ ઉપર બેસાડવાનું નક્કી કરી લીધું, વજીર બનાવવાનું એમને નક્કી કરી લીધું। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न 5वां। अब छठा प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना,
परछाइयों को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। तो ये कहानी है लोभी कुत्ता। एक बार एक कुत्ते को कई दिनों तक खाने के लिए कुछ न मिला, એટલે કે એકવાર એક કૂતરાને ખાવા માટે કંઈ પણ મળ્યું ન હતું। तभी किसी ने उसे एक रोटी दे दी, એટલે કે ત્યારે કોકે એને એક રોટલી આપી હતી। कुत्ता जब खाने लगा तो उसने देखा दूसरे कुत्ते भी उससे रोटी छीनना चाहते। એટલે કૂતરો જ્યારે રોટલી ખાવા માંડ્યો પણ એને એવું લાગ્યું કે બીજા કૂતરા મારી પાસેથી આ રોટલી લઈ લેશે। इसलिए वह मुंह में रोटी दबाए वह किसी सुरक्षित स्थान को खोजने के लिए निकल पड़ा। એટલે કે મોઢામાં રોટલી લઈ અને બીજો સુરક્ષિત એટલે કે જ્યાં કોઈ તેની પાસેથી રોટલી ન લઈ લે, બીજા કૂતરાઓ એને હેરાન ન કરે એ માટે એ બીજા સારી જગ્યા ગોતવા માંડ્યો। थोड़ी दूर उसे एक लकड़ी का पुल दिखाई दिया, એટલે કે થોડેક આગે ગયો તો એને એક લાકડાનો પુલ દેખાવા લાગ્યો। कुत्ते ने सोचा चलो दूसरी तरफ जाकर आराम से रोटी खाता हूँ, એટલે કે આ પુલમાંથી જઈ અને બીજા સામેના જગ્યાએ જઈ અને હું આરામથી આ રોટલી ખાઈશ। कुत्ता डरते डरते छोटे से पुल पर में से जा रहा था, એટલે કૂતરો બીતા બીતા એ નાના પુલ પરથી નીકળતો હતો। तभी उसकी नज़र पानी में पड़ी तो देखता है कि एक कुत्ता पूरी रोटी मुंह में दबाए नीचे पानी में खड़ा है। એટલે કે ત્યારે જ એની નજર પાણીમાં પડી અને એને જોયું કે એક કૂતરો મોઢામાં રોટલી લઈ અને પાણીમાં ઊભો છે। उसे नहीं पता था कि वह अपनी परछाइयों को दूसरा कुत्ता समझ रहा है, એટલે કે એને ખબર નહોતી કે આ તો મારો જ પડછાયો છે એમ। कुत्ते ने सोचा मैं यह रोटी भी इससे छीन लूँ तो भरपेट खा सकूँगा, એટલે કે એને એવું વિચાર્યું કે હું એની પાસે પણ આ રોટલી જે છે એ હું લઈ લઉં તો હું મારું પેટ ભરાઈ જશે। और रोटी छीनने के लिए पानी में दिखाई देने वाले कुत्ते पर भौंका और उसके मुंह खोलते ही उसकी रोटी पानी में जा गिरी। એટલે કે એને એ રોટલી છીનવી હતી, એની પાસેથી લેવી હતી એટલે એને જોયું તો એ કૂતરો ભસવા લાગ્યો તો એના મોઢામાં જે રોટલી હતી એ પણ પાણીમાં પડી ગઈ। उसे अपनी रोटी भी गंवानी पड़ी और भूखा रहना पड़ा, એટલે કે એને એની રોટલી પણ પડી ગઈ અને ભૂખું રહેવું પડ્યું। શીખે લાલચ બુરી બલા હૈ, એટલે કે લાલચ કરવું સારું નથી, લાલચ કરવી બુરી બલા। કૂતરોએ લાલચ કરી, એક તો રોટલી મોઢામાં હતી અને પાણીમાં એને પડછાયો દેખાડ્યો તો એને એમ થયું કે આ કૂતરા પાસે પણ બીજી રોટલી છે તો હું લઈ લઉં તો મારે તો 2 રોટલી ખાવા મળશે, એને લાલચ આવી। પણ એ 2 રોટલીની લાલચમાં 1 રોટલી પણ એને મળી નહીં। શીર્ષક હતું લાલચી કૂત્તા, એટલે ક્યારે પણ આપણે લાલચ કરવી જોઈએ નહીં, લાલચ સારી વાત કહેવાય નહીં। अब प्रश्न 7, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी अपनी नोटबुक में लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। 1 नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना। और सीख लालच का बुरा फल। सीख है लालच का बुरा फल। तो ये कहानी है लालच का बुरा फल। रामपुर में एक गरीब नाई रहता था, એટલે કે રામપુરમાં એક માણસ રહેતો હતો। वह दिन भर लोगों के बाल काटता और जो कुछ मिलता उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। એટલે કે એ આખો દિવસ બધા લોકોના વાળ કાપતો હતો અને એમાંથી જે કાંઈ પૈસા મળતા હતા એમાં એનું અને એના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો। એક દિન નાઈ को कहीं से एक मुर्गी मिल गई, એટલે કે એક દિવસ એને એક જગ્યાએથી મુર્ગી મળી।
वह मुर्गी रोज सुबह सोने का एक अंडा देती थी. એટલે કે એ મુર્ગી રોજ સવારે એક સોનાનું ઈંડું આપતી હતી. નાઈ કી કિસ્મત ખુલ ગઈ. એટલે કે નાઈના તો નસીબ ખુલી ગયા, વાણંદના નસીબ ખુલી ગયા. બહુ દેખતે દેખતે માલદાર બન ગયા. એટલે કે જોતાં જોતાં ખૂબ જ પૈસાવાળો થઈ ગયો. રોજ સોનાનું એક ઈંડું મળે તો માણસ પૈસાવાળો જ થાય ને. ધીરે ધીરે इस मुर्गी की चर्चा सारे गांव में होने लगी. એટલે કે ધીમે ધીમે આ મરઘી એને સોનાનું એક ઈંડું આપે છે એવી ચર્ચા બધા આખા ગામમાં થવા લાગી. નાઈ કી ઇજ્જત બળ ગઈ. એટલે કે વાણંદની બધા ઇજ્જત કરવા માંડ્યા. એટલે કે એ પૈસાવાળો થઈ ગયો હતો એટલે બધા એને સન્માન આપવા માંડ્યા. એક દિન નાઈ ને સોચા. એક દિવસ વાણંદે વિચાર્યું, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है. એટલે કે આ મુર્ગી રોજ ઈંડું એક સોનાનું આપે છે તો इसके पेट में तो सोने के बहुत अंडे हो गए. એટલે કે એના પેટમાં તો સોનાના ઈંડા ઘણા બધા હશે. यदि इसे चीर कर सारे अंडे एक साथ निकालूं. એટલે કે એને હું મારી એનું પેટ ચીરી અને બધા અંડા એક સાથે કાઢી લઉં तो रोज रोज की यह खटपट दूर हो जाएगी. એટલે કે રોજ રોજ આ એક ઈંડું આપે છે એ ખટપટ એટલે કે એ ઝંઝટ જ ન રહે. મેં એક ही दिन में माला माल बन जाऊंगा. એટલે કે હું એક જ દિવસમાં ખૂબ જ રૂપિયાવાળો બની જઈશ. ऐसा सोचकर नाई ने एक तेज चाकू से मुर्गी का पेट चीर डाला. એટલે કે આવું વિચારી અને વાણંદે મુર્ગીનું પેટ કાપી નાખ્યું. मुर्गी जोर से चीखी और थोड़ी देर में छटपटा कर मर गई. मुर्गी ખૂબ જ રાડો પાડવા માંડી અને એટલે કે તડપી તડપીને મરી ગઈ. वह एक साधारण मुर्गी थी. એટલે કે એ સાધારણ જ મરઘી હતી. उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था. એટલે કે એના પેટમાં એક પણ સોનાનું ઈંડું હતું નહીં. નાઈ કે પછતાવે કા પાર ન રહા. એટલે કે વાણંદ ખૂબ જ પછતાવા લાગ્યો કે આના કરતાં તો એ રોજ મને ઈંડું આપતી, સોનાનું આપતી, પણ મેં તો લાલચ કરી કે બધા ઈંડા હું એકસાથે લઈ લઉં તો મારે આ રોજ રોજની ઝંઝટ નહીં. પણ એને પેટ એનું કાપ્યું તો એમાંથી એક પણ સોનાનું ઈંડું મળ્યું નહીં. પર અબ પછતાને સે ક્યાં હોને વાલા થાય. એટલે કે હવે પછતાવો કરીને શું, હવે તો એને જે દરરોજનું એક ઈંડું મળતું હતું એ પણ મળશે નહીં. इसकी सीख એટલે કે આનો બોધ છે, લોભ યા લાલચ કા નતીજા બુરા હોતા હે. એટલે કે ક્યારેય તમારે લોભ કરવાનો નહીં, લાલચ કરવાની નહીં કે મને આટલું બધું એકસાથે મળી જાય તો કેવું સારું. તમે જેમ મહેનત કરો એમ તમને ફળ મળે, બાકી એકસાથે ફળ મેળવવાનું ક્યારેય વિચારશો નહીં તો પછતાવાનો વારો आवशे. ठीक है, आज था ये पाठ 7 का प्रश्न 5, 6 और 7 आइडियल में जो था वो मैंने आपको समझाया है. ठीक है बच्चों, आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करते हैं. नमस्कार बच्चों.